В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Богоугодное дело. В доме Рамзана Кадырова прочитали маулид. Богословы также передали политику реликвии, связанные с посланником Творца. Непобежденный боксер. В аэропорту Грозного встретили Артура Бетельбиева. Спортсмен в очередной раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе. Делай выбор в пользу здоровья. Диагностика и выявление на ранних стадиях позволит сохранить жизнь. В Республиканском онкологическом диспансере состоялся День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака. В доме Рамзана Кадырова богословы во главе с муфтием Салхом Хаджи Межиевым прочитали маулид, восславляя Творца и его посланника. Совершение подобных религиозных мероприятий говорит о величии и достоинствах самого лучшего человека на земле, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Репортаж Мадины Нусалчиевой. Пришли гости не с пустыми руками. Богословы вручили Рамзану Кадырову исламские реликвии, привезенные тамадой мюридов Кунта Хаджи Кишиева, Хасути Псуркаем из Умры. Oligi studier snabbucher. Hon har börjat nästa. Allah. Såna bra. هرتسال شيش حيل من الشجرة يوم. ما شاء الله. زع. زع. هون صنبوخون بيشبو. أسمانسكي إمبيريس. كابتنسكي خانس تويول شيعاتك بايتين كل. قيمة إنه للجرد إنه مش سالر بنشوفهم. الله أكبر. ما ده عندك دنا. خلص يوم نسوي. قيمة إنسى جور مكاس. هذا شيء ناس كشلة تعافيزو. سنجرجسك. مدعو تشير دوغ بعد تدشكي. ورد تدشكي أخي. سنا شيء إنه عليه يليش تشير بتريد دبارسو. شو ده اللي يطلع شو عليه أوش. Hazır dayan hazır stadis. Hon kan härska hazır. Här var kul yaşıl. Ser nyarsjö. Maşallah. Kul historia yaşıga. Maşallah. Halima. Det mycket här. Şu şaşır liste merderi gösterinleri. Osten nistiha sahda nisli hali şu. İşte kazım sayın sen. O khadina. Tin sayalla in yol şu. O khadina. Efendim kodum diyor şu samet. Maşallah. صديقنا حكاش ترى يعني حلوش مش بقى مش قطيع وشخ قيت لسه ديالنا ما شاء الله ما شاء الله اشتدينا الخزي الشيخ يوسف نبهاني وات تعاول اخي الله طيب تو بابور بانت يتعشقوا بيتعيش هكا تو لا تسالي هربايمر عليه الصلاه والسلام تو كوك تو شلرين شاش ما تشترين يشوقش بايمر عليه الصلاه والسلام ما تشي صفات دوتش تو قمادش خينا شوق حينا بيتش يازين اوش دكتور على راس هذا الكون نعل محمد ده الكل درشتوش ده العالم كيرتاح وبايمر ما تشهن الاختو على الشاش لقي الله يلش فجميع الخلق تحت ظلاله مسو دي الخلق وتماشي عنده يلعده بايمر وسمتي قاتش قلق والشوت شابدش لخ برهم
لدى الطور موسى نودي اخلع موسى بايمر طور سيناء احا قيقم بيربوط عيا حيمات شال وأحمد على العرش وي أحمد بايمر عليه الصلاة والسلام عرش تعور زمان شوح لم يؤذن بخلق نعاله بوت سن بورب تدلر بو ماش تعياخ يوت أقين حقير سنها ينسون دبها نسأله إني خدمت مثال نعل المصطفى بايمر عليه الصلاة والسلام ما تحترل ما شيء إش على شيرته أقا إش ترجم برته شخدمة تلهم بوخ هند ليعيش في الدارين تحت ظلالها دنيا آخر تحت سير عندك العشاء واخد سعد ابن مسعود بخدمة نعله ابن مسعود بايمر الصحابي تنماش على شيرته ترجو يرسى إديق الخلق بوه وأنا السعيد شاوع ديق الخلق بخدمتي لمثالها تاريخ تريو كان شا خدمة ترسل هذا كده Далее собравшиеся прочитали мавлид, восхваляя посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, прося Всевышнего защитить чеченских бойцов, воюющих против сатанистов в зоне проведения специальной военной операции. После завершения обряда председатель Духовного управления мусульман, муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев выразил слова благодарности главе субъекта за проведение мероприятия, подытожив, что на все воля Всевышнего. مصور شومان دال كورتي ويخنقه دال صديق شومان دايشات دال سيخ ما يداق إشات دال صديق توفيق الإشات دال خيرجي تشتاني دومات دال خيرجي تشتاني دومات دال شاخرجين شو نيت لو إيمان لو توفيق لو غور لو مير لو دين لو مثلوش دال مل on binnen dikspel haqqi dikbol وين دقع بيك بوسو خي دikbol سو بوخش دال سو وقيلا had يزل هون بيزرش دال إيش مويل قيلا قوشا بوش ووش بالخخ زينا ظلمة فتنة يعاجنا لزرع بالع سيقت بوه مخ لر ويل دال علش ويل دال После завершения обряда председатель Духовного управления мусульман, муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев выразил слова благодарности главе субъекта за проведение мероприятия, подчеркнув, что благодаря Рамзану Кадырову жизнь мусульман изменилась в самую лучшую сторону. Мадина Нуцалчиева, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики Вести Чеченская Республика. Чемпион вернулся домой. В Грозненском аэропорту встретили Артура Бетельбиева, защитившего титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC, WBOF. Бой с британцем Энтони Ярдом проходил в Лондоне на стадионе Уэмбли. Поединок Бетельбиев закончил нокаутом в 8-м раунде. Это уже 19-я досрочная победа Артура. Встречали чемпиона министра Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов, а также родные и близкие. Министр поздравил боксера с победой и пожелал удачи в дальнейших свершениях. Сам боксер пребывает в хорошем расположении духа и ждет следующего поединка. Бой прошел нормально, вроде все хорошо. Пояса дома. Бывшие сотрудники правоохранительных органов провели в Центральной Гудаймесской мечети имени Ташу Хаджи религиозные мероприятия. Совершили коллективную молитву и прочитали маулид. После, в честь бойцов, принимающих участие в СВО, раздали жертвенное мясо малоимущим семьям от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Слово Мадине Нусалчиевой. Наша религия учит нас, что бы ни случилось, какие бы горести ни настигли, всегда уповать на Аллаха. Совершить дуа за своих боевых товарищей в мечети Гудермеса собрались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Украина бандолы бейши, вывежри, весомуч Аллах дала, мокшмяштен берзбойла, дала, алыш бойла. Тагана кул беллаш, войгониет, алазин амалажиниет, алазин албейшту. Тхая тан юхиритана, тхая тан улах مكشلياتح دلحت خونش دقح بويلا هو لامز دعو ديغر سانت إسادش دارا. Сперва собравшиеся совершили коллективный намаз.
После молитвы, восхваляя Всевышнего и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с богословами они прочитали мавлид. Также в честь бойцов, участвующих в специальной военной операции, 70 малоимущим семьям Гудермесского района раздали мясо крупного рогатого скота от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. В завершении собравшиеся прочитали дуа, прося у Всевышнего скорейшей победы и возвращения в здравии домой чеченским бойцам. Мадина Цулчиева, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Наш следующий сюжет про бойца ОМОН Ахмат-1 Муслима Мутеева, который принимал участие в спецоперации. Он зачищал самые сложные направления от неонацистов. Увидеться с героем его дома станицы Калиновской Наурского муниципалитета приехали коллеги и родные. Адам Сулейманов продолжит. Ранен, но не сломлен. Сотрудник ОМОН Ахмат-1 Муслим Мутеев был на волосок от смерти. Однако мужественный характер смог пережить все невзгоды. Но за сохраненную жизнь ему пришлось пожертвовать частью своего тела, правой ногой. Теперь он вернулся на родину. Встретить героя пришел Магомед Арсиев, заместитель командира ОМОН Ахмат-1. Муслим дигна уасту дигважа у мелчумана даэлчманца ювела юдина дож бершадриги цатер. Командир роты и сослуживцы также не смогли остаться в стороне. Все приехали и встретили своего боевого товарища. Но главное и самая желанная встреча бойца была дома, в станице Калиновская Наурского района. Несложно понять, что героя ждали с нетерпением. После теплой встречи по войнахскому обычаю всех ждал накрытый стол, за которым собравшиеся смогли спокойно пообщаться. В доме Муслима радости нет предела. Возвращение героя стало большой новостью не только для родных. Его близкие и сослуживцы также собрались под одной крышей. Проводив своих товарищей, боец рассказал свою историю о том, как получил травму. 2 сентября. Выезде до Херсонской области, Херсон, адрес самом Херсоне, от Херсона под Николаевком, отвел штана, очередной зачистки, был 24 цыга. Снаряд, это его дырт, он машин шурвадис, он лес полоса, юктавлер. Эдюкат, снаряд, сиял волшош, низ прямое попадание, кога снаряд, это После тяжелого ранения герою пришлось пройти интенсивную реабилитацию в различных медицинских учреждениях. В Херсоне больнице цыга первая операция, когда бог 60 цыгарда Севастополя, да, ажур с 18 по 21 сентября Севастополя, орца с 21 на 22 сентября Москва. Росгвардии главный госпиталь Цигдауген по 2 февраля Цига Оркса. Цига лечение насун, Цига операции, Цига протезирование насун. Как делится боец, пройденный путь был нелегким, но теперь многие трудности позади, а жизнь его продолжается. Он ровно прибухт было социировал. Так сегет лир цабер шгалар садалар. Что кеманзине. Возвращению сына особенно радовалась мама. Она еле сдерживает эмоции, глаза заполняют слезы, но, к счастью, слезы радости, что свидетельствует о настоящей материнской любви.
Бойцам, пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, руководство Чеченской Республики оказывает огромное внимание. По поручению Рамзана Кадырова, Муслима и его боевых товарищей не раз навещали в ходе реабилитации и всячески оказывали поддержку. Заботиться о наших воинах, находящихся на лечении с ранениями, это святой долг, отметил в своем телеграм-канале глава региона. С такой заботой самоотверженные патриоты настроены после выздоровления вновь вернуться на свои позиции и отстаивать общие интересы нашей Родины. Война есть война. Она калечит и забирает у многих жизни. Несмотря на это, каждый военнослужащий на территории проведения специальной военной операции готов отдать свою жизнь за честь Родины, самоотверженно выступив против всеобщего врага, борясь за правую цель. Если не это, то что еще можно назвать героизмом? Адам Сулейманов, Мовсар Хаджиев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В республиканском онкологическом диспансере состоялся день открытых дверей. Ведущие специалисты центра провели бесплатный прием всех желающих. В рамках акции проводились проверки на аппарате УЗИ и маммографии. Вместе с тем была возможность сдать специальные анализы, по которым можно узнать, есть ли в организме опасные клетки злокачественных новообразований. Лейла Муртазова продолжит. В преддверии Международного дня борьбы с раком в республиканском онкологическом диспансере был объявлен День открытых дверей. Ведущие специалисты Центра онкологии проводили бесплатный прием гражданам. После регистрации пациенты направлялись на консультацию. В этом году День открытых дверей несколько отличается от предыдущих лет, потому что мы значительно расширили спектр диагностических услуг и возможностей для прохождения исследований для наших пациентов. В этом году уже добавились и все необходимые рентген-исследования, все необходимые лабораторные исследования и даже компьютерная томография. Если в прошлом году мы только использовали ультразвуковые исследования и маммографию, то в этом году весь спектр исследований, включая эндоскопические исследования, представлен бесплатно, без очереди для наших пациентов. В рамках акции функционируют кабинеты по основным профилям общего онколога, маммолога, дерматолога. Каждый желающий может прийти к врачу-специалисту, получить консультацию и прямо здесь же на месте пройти все необходимые дообследования. Это очень затратная болезнь, везде все обследования проходить, а такая акция – это бесплатно. Это очень хорошо для нас, для больных, большая поддержка. Мы очень благодарны. Эта акция имеет ежегодный характер. За все годы ее проведения в ходе консультативно-диагностических осмотров были выявлены десятки случаев онкологических заболеваний. Пациенты были направлены на более точную диагностику и смогли начать своевременное лечение. Узнали об акции, вот пришли. Спасибо огромное руководству, всем, кто организовывает это. Уже не раз мы приходим на обследование, потому что все равно лучше заранее знать. На мероприятии присутствовал заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики Павел Фадеев. Он проверил, как протекает процесс обследования, и отметил, что благодаря главе республики Рамзану Кадырову регион оснащен самой передовой техникой, помогающей выявлять различные заболевания в начальной стадии. Онкологический диспансер, благодаря поддержке главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, оснащен самым современным оборудованием. И вопросам онкологической службы уделяется большое внимание со стороны главы. Мы сегодня видим результат. Стоит отметить, что по итогу 2022 года отмечается снижение смертности от онкологических заболеваний. Также удалось сохранить 46 жизней. Забота о здоровье жителей – это одна из приоритетных задач, которые ставит перед собой Министерство здравоохранения Чеченской Республики. По количеству участников уже точно понятно, что День открытых дверей удался. Жители самых разных и даже отдаленных районов приехали сюда, чтобы проверить свое здоровье. Если злокачественное новообразование у кого-то из них будет выявлено, это поможет начать своевременное лечение. Лейла Муртазова, Шахмансур Малатов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.